Good first over here. 4 and a 6 already. Now, it would really put a cat amongst the pigeons if Afghanistan managed to beat India here today. Oh, yeah. There's no doubt about that. How would the Indian public take it? They've come close to losing to Afghanistan before. Oh, that one is guided, but airily by Gurbaz down towards third man. It'll be not quite a catch for Bumrah, but he does stop it from going past him for 4. It's the end of the first over, 13 for none. What have we got there on Mog? Is anyone back with us? Well, just in case Afghanistan does win, I'm going to just go invest in effigies for Indians to burn. No, Indians have moved past burning effigies now. We haven't burnt anything for a long, long time. Yeah, but even when we lost to Pakistan 3 years ago, there were no effigies burnt. Yeah, I agree, and it was a good tradition. Kept local people in business too. Yeah, I was going to say, it used to be the done thing all the time, burn the effigy. I know. It's a shame. Muttley says hello, he's here. And Stephen Kelk says that the Danes have equalised. Oh, for fuck's sake. Some of you will know what that means. 1-1. Bugger it. It's not real sport. Yeah. I've enjoyed it, actually. I've been enjoying it. I was hoping that game was an 8 o'clock kickoff so I could watch it, but no. I think a big upset was Albania playing with Croatia the other day, wasn't it? Yeah, Belgium losing. Traditional rivals. Belgium lost as well, didn't they, after having 2 goals disallowed? It's a very young Albanian side, apparently. Yeah, it is. Average age of about 21 or something. That's punched by Gurbaz, out to the man in the cover. Zazai has yet to face a ball. There is no run. Bumrah at the other end. We'll give him a jingle. We all know what it sounds like. And now that Marty Bumrah, oh, you're bowling again, aren't you? Oh, I thought as much. He's in. Slower ball. Ooh, that's out, surely. Yeah, I think he toe-ended it through to the keeper. He was made to stretch, was Gurbaz. He can't believe it. He stretched and just about got a toe end onto the ball. Caught by Rishabh Pant. Well, he's trying to be aggressive. He's got to take that chance. I think, this is the... but... if you're... when you're... Hold on. Let me give him a jingle and then I'll explain. The crowd says... I think in these circumstances, teams like the USA and teams like Afghanistan, who are kind of the underdogs. I mean, Afghanistan are a reasonable outfit, but they will be expected to be beaten. But everyone knows that they can beat them. And the way that they will beat you is if they are aggressive and they attack and they get away with it. They're not always going to get away with it. And I think, whilst that is a stupid shot, he knows what he's trying to do. He's trying to put the pressure back on the bowlers. Yeah. And he's got it wrong today, and he's gone out. And the chances are that India will win. As you said earlier, 180 should be enough for India. Especially when you're facing Bumrah, you're not... but the calculation on that, calculation on that is if I get down a track and I smash him over his head with a slower ball, he's going to think about doing something else, which is going to offer me another opportunity. That's what I mean about them having to kind of attack. The thing is, if you do that against Arshdeep, he might make a mistake. Bumrah is not going to make a mistake. He'll keep coming at you. Yeah, exactly. That's true. But if you can do it, Billy Big Bollocks, if you can do it to... if you could do it to Bumrah, isn't it? The new batsman is Zadran. Bumrah is in, and that beats the inside edge of Ibrahim's bat, and there is no run. Good over this. It could be a Waden. Don't see many of those in T20s. Except the other day when was it Lockie Ferguson had 3 of them. What, 3 Wadens? He had three for none, wasn't he? 3 for none. Yeah. Who was that against? Bumrah's in. She's played out past the slip. Go down to third man there, and there'll be a single. It's 14 for 1. I think. PNG maybe. Yeah, that sounds about right. He's literally Q-ended that through to the keeper.
Thought about smashing his bat in the wicket, but he had at least had the presence not to do that. I think he got done in by that slower ball. If Bumrah had bowled it at his normal pace, chances are that Gurbaz would have missed that ball as well. Or if he'd have edged it, it'd have flown. Yeah, and would have flown over Rishabh's head. But, you know, the deed is done. My favourite player with sorry. Rishabh Pant or Bumrah? That's another, that seems to be a slow ball, just dropped into the offside. Today just swoops in, and there's no run, just one run off the over. 14 for 1 Afghanistan after 2 overs. Over to you, Moggy. Muttley says he's multitasking, by which he means listening to the cricket and procrastinating on the housework, which is really... You should do that anyway. Ryan Brisbane says, afternoon, just walked home from work past the 13 pubs on his round. All packed and the sound systems blaring the England games. Social media. If they do what everyone else does, they lose because they aren't quite as good. But if they do something a bit different, then it can work for you. You've been patronising. That one, with my cliche making, as that one is played out into the covers and they'll get a single. I just think it's important for teams, you know, you've got to push yourself to the limit and take your chances, I think, if you're the underdogs in these games. Yeah. And, you know, maybe 1 in 3 times it comes off and you cause that upset. You get close another time and that could tip you away. You win 2 games out of 3, you're probably through to the semi-finals. So you've got to attack everything. Arshdeep is in. It's defended by Zazai. Straight up the pitch. Christ almighty. That was a close run thing, but the direct throw missed the stumps anyway. They got through for the single. I think that run was marked by the absence of our Lord and Saviour. Yeah. 16 for 1. 2 off 4 for Ibrahim. Zazai is 1 off 2. And they've got to keep the pressure on the Indians here. They're in the power play. There's only 2 fielders out. Arshdeep is in. Cut. That's a good shot. Ibrahim beats the man at backward point. No one in deep there. And that will be 4 more. 1, 2, 3, 4. It's a slower ball. I think he had it in the palm of his hand when he let it go. The batsman was equal to it. Not a big gap to hit, but he hit it between backward point and short third. Cody Cam is on. Arshdeep in. No, that's played airily. Oh, dropped at point. Probably should have been caught. Came off the face of the bat. Was it Kohli? Kohli, you dropped the catch. Oh, Virat, please. Just dropped the World Cup. Oh my God. You sack of shit, get off the field. It was played straight. It's a comfortable height above his head as well. That's a comfortable catch for him. Yeah. Is he busy blaming everybody else? He can't believe he didn't catch it. Well, he'll probably swear, and he might invoke Ben Stokes' name. Yeah. He's not happy at all. See, he's telling the batsman, you should have played this shot and I would have been able to take the catch. This will bring Zazai on the strike. And Indians moving the field around. She's got 1 off 2. So it's gone for 6 so far. 7. 7. Yeah, 7. I can't count. Ooh, slower ball, inside edge onto pad, drops into the offside. They will get the single. Bit of swing on that ball too. Yeah, pretty slow though, wasn't it? 70 miles an hour. Yeah, they've batted well today. He has. I mean, there was that outrageous shot where that ball was outside off, almost on the wide tram line, and this guy just uses his wrist. Yeah. Yeah, it was an outrageous shot. It was an outrageous. I mean, it just goes to show how talented he is in playing these ridiculous shots. Arshdeep in, played out through point. There is a man out in the deep. It's Deja. He'll just get the 1 run. Ooh, bad bounce. Yeah. End of the over? Luckily there was backup over there. Otherwise there would have been overthrows.
23 for 1 at the end of that over. Over to you, Mog. Farong says the result of this match is irrelevant. These two won't progress to the semi or US Phonics version finals. 8 hours from now, Australia versus Bangladesh may well be the grand final precursor. Yeah, that's a little bit optimistic, perhaps. Well, if he thinks Australia and Bangladesh are going to play in the final, yeah, nah. Never know. Can't see it myself. Kieran Roseblood says he wasn't being patronising. He thinks he was agreeing with you. Oh, okay. Thank you. And maybe it was the way you intonated it to us, Mog. It's quite possible. I added malice to it, and it wasn't any. Could be right. Axar Patel is going to have a little bowl now. Into the pads. And just played down to the man short on a 45. And there is no run. We'll give a jingle for the man. Next ball is just played back to him for no run. As you see, the crowd enjoying themselves. Axar Patel bowls and he's getting through his overs quite quickly. It's a bit like sort of Jadeja-like pace here. Just bowl, take it back, bowl, take it back. That kind of squeezes the opposition. It's a good thing to do. Get through the over quick. That's flashed into the offside and gone. Straight to the man at cover. Axar Patel gets his wicket. Which wasn't Kohli. It was Rohit. It was the skipper saying, this is how you do it, Virat. Yes. Use your hands. Use your hands, catch it. It's straight at you. It's very fucking simple. And so this time we have to say goodbye to Ibrahim. I got a bit lucky with my unders. Both times they look like they're about to fail, and then they've given me wickets, which has been great. Now, those are two of Afghanistan's most prolific batsmen this series, and both of them back in the Hajj now. I don't think the rest of the middle order is likely to be up to the task to sort of keep scoring at this required run rate. No. That which has climbed up to over 9.6 now. Exactly. We had a little bit. Nabi and Rashid Khan might be able to get exactly. you a 20 or a 30. But, they'll give a little bit of resistance, you'd have thought. Yeah, but I think it's how much more we have got left in this game and to sort of keep scoring at that high rate as well, isn't it? Indeed. And if these two had stayed for the first, say, maybe 7-8 overs and scored at something around 8 and over, they would still be in the hunt. And Marzai can bat, Asmatullah, can't he? Yeah, he can. He can hit, and Naib can bat as well. And they can bat long. It's just that I don't think they can bat long and keep up with the scoring rate at the same time. Exactly. Axar Patel bowls. It's played back to him, and there's no run. All these players. Gulbadine wasn't in the World Cup squad. Oh, outside edge goes down short to the man. Short third man. You think about a run, it's not there. I might go for a run out just for the hell of it. I've won a couple of bets. How do you spell Gulbadin? G-U-L, I think it's B-A-D-I-N. Gulbadin Naive in at number 4. Has a jingle like this. Gulbad's first love was only lifting weights. Logar province is his homeland. I guess at bodybuilding he just wasn't great, so someone put a cricket bat in his hand. Gulbadin, ask his dad, he'll go on. Whoa, la la, Mr. Knight goes on. There we go. That's a pretty long jingle, wasn't it? Well, a lot of them are quite long. Over the short 6-second wonder. Almost like a disinterested hand job song. Yeah, I did release an album with 100 songs on it that were all less than 10 seconds. Oh, now that's edged and that's gone. There we go. Gulbadine. Who's it, Gulbadine? No, Zazai. I was trying to work it into leg side. Got a lead. Zazai, sorry. I'm trying to go into the leg side. He's got a leading edge. It's caught down at short third man. And we have to say goodbye. Another one bites the dust.
I think that is going to be out, Fred. Another one bites the dust. I don't think I had time to get that one on. I didn't. Damn it! I missed out. That's the true tragedy here. That is the true tragedy. But I was going to go to bed early. Having said that, I said I was going to go for a run out, didn't I? That was a bit pointless. Bumrah gets another wicket. As we say goodbye to Zazai, we say hello to Amazai. Amazai goes like this. Amazai, please believe me. We think you're a lucky charm. Believe me when I tell you, hit the ball with the bat, then bowl it overrun. That's a slower ball dip for the batsman than the last one. First ball for the next guy. Amazai just defends and there is no run. See, Perko crafts his jingles. I just excrete mine. Yeah, that's cool. Bumrah is in, beats the outside half of the bat through the keeper. No run. So I've got under 35 and a half for the next week. They're giving me 12 runs. That's how much the bookies think about Afghanistan. That ball from Axel Patel seemed to keep a little bit low when he was driving at it, didn't it? And that was a good ball from Bumrah. Rolled his fingers across it, slowed it down. He was slightly a bit too early on the shot. Got the leading edge behind square. Well bowled Bumrah. He is a class act. 2 for 1 he's got after 1.3 overs. India are really lucky to have a bowler of his caliber. He's got 4 there. It must have put inside edge onto pad that scooted past the keeper. No? Yeah, well, it'd still be counted as runs, wouldn't it, to the batsman? But I thought they were going to pill for LBW, but they didn't. 4 on the floor, and 1 more 4 than the 4 before. That's what 4's are for, to get funky on the dance floor. No, he didn't get an inside edge. He just got a sort of outside edge, which scooted along the floor. And I thought it got an inside edge onto his pad that raced away, but it wasn't that way around. Bumrah in again. To get through that gap. Yeah, well, that one's just defending out to the offside. There is no run. They needed a half slip or something. Yeah, because it wasn't even that wide a gap between the keeper and the first slip. It's just that narrow thing. Wow, it's one. Must have gone like really quick. So it's half time in the footy, and it's 1-1. You reckon England favourites to win over the Danish? Should be. I think we've got a very good squad. Lots of goals in there potentially. Defended back down the track. Did they go for a run? Oh, they did attempt to run. No. I think one of them wanted a run. The other one clearly didn't because someone was quite happily in at the non-striker's end. But Amazai was scooting back to his crease, so he must have come a fair way down. End of the over. Over to you, Mog. Muttley says, it was a good call as well. Bring on the collapse. And Kieran Roseblade says, Mog isn't giving himself enough credit with the jingles. What is excretion? It's just crafted using an arsehole. Not be silenced. They threatened us with lies, so we threatened them with violence. Che Guevara, Sangakkara, Joseph Stalin, Douglas Jardine, Robespierre, Darrell Hare, Vladimir Lenin, O'Brien Kevin, guerrilla cricket.
It's not about the winning, it's about how many rules you break. Even in cricket commentary, this is the best advice to take. Pick Guerrilla Cricket, it's the finest choice you'll ever make. There's so much more to cricket than rev counters and a slice of cake. At first they tried to sanitize us and clean up our act, but people like it filthy, and we know that for a fact. Fidel Castro, Lenny Pascoe, Carlos the Jackal, Umar Akmal, Mahatma Gandhi, Grant and Andy, Brendan Behan, Austin Ian, Guerrilla Cricket. Stick with us, cause you know we're not the kind of thing that you see on the TV and the radio. So vive la revolution. First they tried to buy us, but we would not be bought. Okay, we were, but then we ran away, and we will not be caught. Would not give up the ghost when they left us all for dead. They decapitated us, but we just grew another head. Chairman Mao, Jamie Howe, Ho Chi Minh, Asif Din, Václav Havel, Graham Saville, No Surrender, Percy Fender, Che Guevara, Sangatara, Joseph Stalin, Douglas Jardine, Robespierre, Darrell Hare, Vladimir Lenin, O'Brien Kevin, Guerrilla Cricket. Well, welcome again to Guerrilla Cricket for the Super 8 Group 1 clash between Bangladesh and India. 13 times these two nations have met in T20 internationals, and India have won 12 of them. You have to go back to Delhi in 2019 for that one Bangladesh win. In this World Cup, or this World T20, the Tigers have swallowed the minnows but been eaten by the big fish, and India is a very big fish. They've devoured everything in their path to be unbeaten. Only the Florida flood standing between them and a 100% record to date. There's plenty of history and no small amount of needle when these two meet, but it will be a big surprise indeed if Bangladesh can turn over India and get that second win. I'm Tony Bishop, and today we've lost Ajit's armchair, but we've gained instead Sagir and his psychiatrist couch. Hello, Sagir. Who's on mute? There we go. If you've got any problems you want to tell him. Oh, he's back with us now. Are you there? I think it's an occupational hazard. We are trained to listen rather than speak. Well, you should marry Gary. You'd be the perfect gay marriage. I'm not suggesting anything, by the way, but I mean, just think, he does all the talking, you do all the listening. It would just be perfect. And chortling away, as ever, is a man who'll keep an eye on the weather, whether he likes it or not. It's going to be Messy Jez. Hello, Messers. Hello, Tony. Hello, Sagir. Well, it's only 7 degrees here. It is 31 degrees in Antigua. Yes. And very high humidity, about 70%. It's humid. Going to be quite uncomfortable out there. Well, let's go straight away then to the big news, which is the team and toss. The toss was won by Bangladesh, and Najmul Hossain Shanto chose to field. Perhaps not a surprise. Team changes. Well, there's been one for the Bangladesh team. They brought in the right-handed Jafar Ali, who gets his first run out. I think, if I've worked it out right, that's for Taskin Ahmed, isn't it? Which means they're very much going with an extra batsman to try and jack up that rather shaky batting unit. The bowling's not been their problem. They're going to line up as Tanzid Hassan, Liton Das, Najmul Hossain Shanto, the captain, Tawrid Hidroy, Shakib Al Hassan, Mahmudullah, Mahedi Hassan, Rishad Hussain, Jafar Ali, Tanzim Hassan, and the Fizz, Mustafa Rahman. India, they are unchanged. Sign of a confident team. So they're going to be Rohit Sharma, Virat Kohli, who's not having a good time, remember, Rishabh Pant,
Surakumar Yadav, Shivam Dubey, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Arshdeep Singh, and of course the inimitable but much imitated Jasprit Bumrah. Crazy domains made it easy to buy a domain. That sounded interesting. What on earth was that? That was somebody switching on YouTube. Oh, was it? Well, there we go. Right. Anyway, so Sagir, toss. Good decision. Shanto choosing to bowl. What do you reckon? I think personally Bangladesh would have been better off batting first and trying to surprise the Indian lineup by maybe making a couple of early inroads like we saw the other day with the USA team as well. Bangladesh's strongest suit is definitely not their batting, so I don't think they are a team that would be fancied while chasing a tough score. And like we saw the other day, I did mention that India versus Afghanistan 160 would have been sufficient for India to defend. I think today probably 140 might be sufficient for India to defend. I don't think the Bangladesh batting lineup is that strong, so chasing probably would be really difficult, especially when you're facing bowlers like Bumrah and Arshdeep and Kuldeep and Akshar and all those guys. Yeah, so it's a shaky batting lineup against an all-star bowling lineup, which would tend to suggest why putting the extra batsman in is a good idea. Messers, well, it is that dodgy batting lineup against the bowling lineup, which is quite supreme. But something else a bit dodgy in Antigua has been the weather. It's not been as bad as Florida, of course, but it's had its fair share, and thus some very low scores. Yes, it's interesting. With runs. Yeah. But anyway, the teams are on the field.
we shall come to your social media very shortly. I can tell you, of course, the GPL should be open. Messers do have a check. GorillaCricket.com/competition, or just go to our website. It will open in 2 minutes if Bear's got the settings right. Well, let's keep everything crossed. You've got the first 45 minutes to guess how many runs will be scored in this match. If you get it on the nose, it's £1 a bet, £1 a guess. It's not a bet, it's a game of skill.
It's a guess. Hit the ball, 4 runs. I hit the ball and it went for 4 runs. Pick that up. That, I think, is more the shot he was looking to play off in the last over when he top-edged it, isn't it? Yeah, that's true. I mean, we saw that graphic earlier that showed the wind blowing across from offside to leg side, and you thought that the batter might likely take a swipe. That's defended into the onside, but they're going to take a single. And then Shakib gives him an absolute, gift with the ball drifting down the leg side. All Rohit had to do was হেলদি লাইফ। তানজিম হাসান সাকিব এই টুর্নামেন্টে বেশ ভালোই করছেন, যদিও গত ম্যাচে কোনো পেসারাই মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন হামবাচিতন, আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। টেলিটক দিচ্ছে 1 জিবি ডেটা মাত্র 22 টাকায়, মেয়াদ 7 দিন। আপনার মোবাইলের একটি সিম যেন টেলিটকের হয়। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। এবার মনে স্বাদ মিটিয়ে খান আর স্বাস্থ্যের চিন্তাটা ছেড়ে দিন পুষ্টি সয়াবিন তেলের হাতে, কারণ পুষ্টি সবচেয়ে শুদ্ধ আর স্বাস্থ্যকর সয়াবিন তেল। পুষ্টি, ভালো খান, ভালো থাকুন। পাওয়ার প্লে ব্রট টু ইউ বাই টেলিটক। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। পরের ওভারের প্রথম বল ডাউন দ্য উইকেটে এসে হাওয়ায় ভাসিয়ে 97 মিটারের একটা লম্বা ছক্কা লং অনের উপরে দিয়ে 6। পরের বলে কোনো রান আসবে না, পাওয়ার প্লের ওভার চলছে। ক্ষুদা মেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি, মানে ভারতের রান করার ক্ষুদা আছে। 35 রানে পৌঁছে গিয়েছে 3.2 ওভারে। সাকিব আল হাসান হি ইজ ফিনিশড রাইট নাও অ্যাজ আ বোলার, যা মনে হচ্ছে। ইয়েস, পরের বলটা অফ স্ট্যাম্পের বাইরে, কিছুটা থিকেজ হয়েছে, বল যাচ্ছে ডিপ থার্ড ম্যান দিয়ে সীমানার বাইরে, আরো একটি 4 রান। 2 ওভারে সাকিব মনে হয় বাংলাদেশের জন্য ম্যাচটা পুরোপুরি হারিয়ে দিচ্ছেন টিমকে, যা মনে হচ্ছে। যেই বোলিংটা তিনি করছেন সেটাতে ভারতের আউট অফ ফর্ম ওপেনাররা ঠিকই ফর্ম ফেরত পাচ্ছে। পাওয়ার প্লে ব্রট টু ইউ বাই টেলিটক। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। এবং পরের বলটা এবারে কিন্তু শাফেল করে অন সাইডে উঠিয়ে লফটেড খেলার চেষ্টা, তবে হলো না। টপ এজ বল হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে মিড অফে, এবং অনেকটা দৌড়ে এসে জাকের আলী কিন্তু ক্যাচটা লুফে নিলেন। রোহিত শর্মা গন টু প্যাভিলিয়ন। মুখে তো হাসি ফুটবেই, কারণ এটা পুষ্টি আটার সুস্বাদু রুটি, তাই এর সাথে যাই খাবেন অসাধারণ টেস্ট পাবেন। সকালটা রাগিয়ে জগৎটা জাগিয়ে অল টাইম চলে হেলদি লাইফ, জীবনের সাথে চলে হাই ফাই অল টাইম হেলদি।
কর অল টাইম, সব সময়, অল টাইম হেলদি লাইফ। স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট সিম টেলিটক নিয়ে এলো ই সিম। টেলিটকের ই সিম পেতে এখনই আপনার নিকটস্থ টেলিটকের কাস্টমার কেয়ারে যোগাযোগ করুন। আপনার মোবাইলের একটি সিম যেন টেলিটকের হয়। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন। দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন, হাম্বা জিতুন। আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। প্রতিদিন সেম ব্রেকফাস্ট, বোরিং। চলে এলো মজাদার ব্রেকফাস্ট। ওয়াও, অল টাইম ব্রেক। ব্রেকফাস্ট টিফিন
অল টাইম হেলদি লাইফ। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন হাম্বা জিতুন, আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। এবার মনের স্বাদ মিটিয়ে খান আর স্বাস্থ্যের চিন্তাটা ছেড়ে দিন পুষ্টি সয়াবিন তেলের হাতে, কারণ পুষ্টি সবচেয়ে শুদ্ধ আর স্বাস্থ্যকর সয়াবিন তেল। পুষ্টি, ভালো খান, ভালো থাকুন। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন হাম্বা জিতুন, আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। পাওয়ার প্লে ব্রট টু ইউ বাই টেলিটক। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। মুস্তাফিজ পাওয়ার প্লে শেষ ওভারের জন্য চলে এসেছে। প্রথম বলে অবশ্য রান তিনি কনসিড করবেন। ক্ষুধা মেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে। ভারতের ক্ষুধা মিটছে না, রান তারা করতে চায়, বিশেষ করে সাকিবের এগেনস্টে, হু সিমস টু বি নিয়ারিং দ্য এন্ড অফ হিজ ক্যারিয়ার। তবে এই মুহূর্তে এন্ড না, কমেন্ট্রি বক্সে একজনের যাত্রা শুরু হবে আজকের জন্য প্রথমবার। তিনি হচ্ছেন আহমেদ বিন পারভেজ। আমি শাহানুর আছি, ওয়েলকাম পারভেজ। ধন্যবাদ শাহানুর। 44 এক উইকেটে মুস্তাফিজ এসছেন পাওয়ার প্লে শেষ ওভারটা নিয়ে। ওভারের দ্বিতীয় বল, ওভার দ্য উইকেট, গাইড করেছেন রোহিত শর্মা। শর্ট থার্ড ম্যানে ফিল্ডার আছে, দুঃখিত কোহলি ছিলেন ব্যাটার। রান পাবেন না, ডট বলই হলো। অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেট 44 এক উইকেটে ভারতের সংগ্রহ। 5 ওভার 2 বল শেষে সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো মিষ্টি অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। উইকেটটা কিনে নিয়েছে রোহিত শর্মার। আসলে মারতে মারতে তিনি এতটাই ওভারওয়েলমড হয়ে গেছেন, আরও একটা শট খেলতে গিয়ে সাকিবের বলেই আউট হলেন এবং সাকিব তার 50তম T20 ইন্টারন্যাশনাল উইকেট তুলেছেন বিশ্বকাপে। মুস্তাফিজও ভালো ফর্মে আছেন, 7 উইকেট 6 ম্যাচ থেকে। দেখা যাক তিনি আসলে কি করতে পারেন। পাওয়ার প্লেতে 60-65 হয়ে যেতে পারতো, সেটা অন্তত টেনে ধরতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। ওভারের পরের বলটা এবারে অবশ্য কাভার ড্রাইভ, জাকের আলী বলটা ঠেকিয়েছেন প্রাথমিকভাবে, তবে একটা রান বিরাট কোহলি নেবেন। 16 বল থেকে 20, মোটামুটি ভালো স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন। ইজ অফ টু আ গুড স্টার্ট অ্যান্ড একটা ওভারে সাকিব আল হাসান তিনি যে ফার্স্ট ওভারে বোলিংটা করলেন সেখানেই হি গট কোহলি ব্যাক ইনটু ফর্ম, রোহিত শর্মা হিটিং বিগ। বাংলাদেশ এই স্টার্ট পাবে না পাওয়ার প্লেতে, লেটস বি ভেরি অনেস্ট। এটা একেবারেই সত্যি কথা। বাংলাদেশ এই ধরনের শুরু পেতে হলে খুবই সাহসী ব্যাটিং করতে হবে এবং যেই ধরনের বোলাররা বোলিং করেন ইন্ডিয়ার, আমি প্রিটি মাচ শিওর তারা তো স্পিন দিয়ে স্টার্ট করবে না। বুমরা এক সাইডে থাকবেন, এক সাইডে আশদীপ থাকবেন, খুবই কঠিন হবে রানগুলো তোলা। মুস্তাফিজ পান্তের এগেনস্টে 10 ইনিংস বোলিং করেছেন, 85 রান হজম করেছেন 53 বল থেকে, অর্থাৎ পান্ত খুব ভালো খেলেন মুস্তাফিজকে। অ্যাবসলিউটলি। আসছেন ওভারের চতুর্থ বল নিয়ে, মুস্তাফিজকে এবার লেগ সাইড দিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছেন পান্ত। সেখানে ফিল্ডার আছে ডিপ থার্ডে, ডিপ ফাইন লেগ ইনফ্যাক্ট। একের বেশি রান আসবে না, পাওয়ার প্লের ওভার চলছে। পাওয়ার প্লে ব্রট টু ইউ বাই টেলিটক। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেট। ইন্ডিয়া 5 ওভার 4 বল শেষে 46 এক উইকেট হারিয়ে সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো মিষ্টি অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা ফিল্ড মুস্তাফিজুর রহমানের জন্য। তিনি সিম আপ ডেলিভারি কম করছেন, একটা দুটো কাটারও আসছে তার। প্রথম 4 বলে 2টো কাটার ছিল আমরা দেখেছি, তবে কারেন্ট রান রেটটা 8.12, একটুখানি নামিয়ে আনতে সক্ষম হচ্ছে বাংলাদেশ। পরের বল, ওহ হোয়াট আ শট! বিরাট কোহলি লেন্থ ডেলিভারি পিক করেছেন, মিড উইকেটের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিলেন, বল সীমানার বাইরে, ছক্কা। ওয়াও, অলরেডি 3টা 6 ইন্ডিয়ার এই ম্যাচে। এবং যেভাবে তারা ব্যাট করছে, তারা ইভেন এগ্রেসিভ হয়ে খেলারও চেষ্টা করছেন না। বাট লুক এট দ্যাট শট, ক্লাসিক কোহলি। এটাই হচ্ছে বিরাট কোহলির স্পেশাল বলতে গেলে, জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যাটটা চালিয়েছেন এবং পারফেক্ট ব্যালেন্সটা রেখে তেমন একটা পাওয়ারও দিতে চাননি, জাস্ট টাইমিং করেছেন। বাট লুক এট দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডিস্টেন্স ইট গট, আই থিঙ্ক 90+ মিটার্স একটা 6, এবং সেই সাথে ইন্ডিয়ার টিম 50 কিন্তু হয়ে গিয়েছে। ক্ষুধা মেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে। বিরাট কোহলি রানের ক্ষুধা আছে, শেষ বল থেকেও একটা সিঙ্গেল নিয়েছেন। সব মিলিয়ে 53 এক উইকেট হারিয়ে ইন্ডিয়া পাওয়ার প্লে শেষে। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। সরকারি ও বেসরকারি চাকরি সংক্রান্ত সকল তথ্য জানতে ভিজিট করুন alljobs.teletalk.com.bd। টেলিটক অল জবস এর প্রিমিয়াম মেম্বার হন এবং মাত্র 1 মিনিটে সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে আবেদন করুন। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। প্রতিটা সকাল করে এক নতুন দিনের সূচনা, প্রতিটা সকাল দেয় এক নতুন ভাবনা। এবার থেকে প্রতিটা সকাল হবে আরো সুন্দর, আরো স্বাস্থ্যকর। অল টাইম ব্রেডের সাথে। অল টাইম ব্রেড, টেস্টে হিট, স্বাস্থ্য ফিট।
কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন, হাম্বা জিতুন। আরও আছে আকর্ষণীয় উপহার। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। মেহেদী তিনি কন্টিনিউ করছেন, প্রথম 2 বলে 1 রান কনসিড করেছেন। হি ইজ বিন আমাং দ্য বেটার বোলার্স অন্যান্য বোলারদের থেকে। ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন শান্ত তার ট্যাকটিক্স আজকে ব্যাকফায়ার করলেও এই একটা জিনিস ব্যাকফায়ার করেনি, সেটা হচ্ছে মেহেদীকে দিয়ে তিনি যে ওপেন করিয়েছেন বোলিং, ক্ষুদা মেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে। 54 উইকেটে ইন্ডিয়ার সংগ্রহ। অল টাইম হানিকম্ব স্কোর আপডেট, সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো মিষ্টি। অল টাইম হানিকম্ব, অল টাইম হেলদি লাইফ। বাহাতি পান্তের জন্য রাউন্ড দ্য উইকেটে শেখ মেহেদী। টার্ন পাবেন কিনা সেটি দেখার বিষয়। ওভারের তৃতীয় বল, না খুব একটা টার্ন নেই, এবং একটা ফ্লিক শটের মাধ্যমে একটা রান পেয়ে গেছেন স্কোয়ার লেগে ঘুরিয়ে। ঋষভ পান্ত এখনও পর্যন্ত কোনো বড় শট খেলেননি, সব শট মাটিতে নামিয়ে খেলেছেন। তবে যে কোনো সময় তিনি জ্বলে ওঠেন, আমরা জানি। অতর্কিত একটা হামলা তিনি করেন, দেখার বিষয় কি হয়। পার্টনারশিপটা জমছে এই মুহূর্তে কোহলি এবং পান্তের, এবং এই মেজাজে কোহলি থাকেন। আমরা যখন দেখি তিনি এভাবে ইনিংস বিল্ড আপ করছেন, একটু কিন্তু ভয় ধরানোর ব্যাপার থাকে। হি ক্যান মেক ইট লং, এবং একটা সেঞ্চুরিও করলে অবাক হব না। হ্যাঁ, তিনি তেমন কোনো বিগ ইনিংস খেলতে পারেননি এই ওয়ার্ল্ড কাপে। লাস্ট ম্যাচে একটা স্টার্ট পেয়েছিলেন, পরে গট আউট। এই ম্যাচে স্টার্টটা পেয়েছেন, বাট এখন মনে হচ্ছে না যে তাকে আউট করার মতো কোনো বোলার আছে। দেখা যাক। আরও একটা ডেলিভারি করেছেন মাহিদি, কোনো রান আসেনি। এবার ব্যাকফুটে গিয়ে লেগ সাইডে খেলে দিয়েছে আরও একটা ডট বল। বাংলাদেশের একমাত্র ভালো বোলার আজকের দিনে বলতে গেলে, বাকি সবাই এক্সপেন্সিভ। রেডিও আপ ব্রট টু ইউ বাই টেলিটক। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। বিরাট কোহলি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে 6 ম্যাচে 222 রান তুলেছেন। ওভারে শেষ বল থেকে একটা সিঙ্গেল। কোহলি আবারও স্ট্রাইক রাখলেন নিজের কাছে। 56 উইকেটে 7 ওভারে ইন্ডিয়া। দেশ সেরা ইন্টারনেট ও ভয়েস অফার সহ আকর্ষণীয় সকল সেবা পেতে এখনই ডাউনলোড করুন মাই টেলিটক অ্যাপ আর টেলিপ্ল্যান থেকে সাজিয়ে নিন আপনার পছন্দের প্যাকেজ। আপনার মোবাইলের একটি সিম যেন টেলিটকের হয়। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন, হাম্বা জিতুন। আরও আছে আকর্ষণীয় উপহার। এবার মনের স্বাদ মিটিয়ে খান আর স্বাস্থ্যের চিন্তাটা ছেড়ে দিন পুষ্টি সয়াবিন তেলের হাতে, কারণ পুষ্টি সবচেয়ে শুদ্ধ আর স্বাস্থ্যকর সয়াবিন তেল। পুষ্টি, ভালো খান, ভালো থাকুন। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন, হাম্বা জিতুন। আরও আছে আকর্ষণীয় উপহার। রিশাদ হোসেন যথেষ্ট প্রোটেকশন নিয়ে তিনি বল করতে আসছেন 8ম ওভারে। এই টুর্নামেন্টে জয়েন্ট হাইয়েস্ট উইকেট টেকার বাংলাদেশের পক্ষে 6 ম্যাচ থেকে 9টা উইকেট। প্রতি ম্যাচেই মোটামুটি তিনি উইকেট পেয়েছেন। আসছেন রিশাদ। ওভার দ্য উইকেটে কোহলির জন্য অনেকটা বাইরে বল করলেন। ওয়াইডের সংকেত, এক্সট্রা রানস, এই ধরনের খুচরা রান ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে কিন্তু কনসিড করা যাবে না। বিরাট কোহলি ছেড়ে দিয়েছেন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। উইন্ডের কারণে বিষয়টা হতে পারে, কারণ সেই দিকেই বাতাসটা যাচ্ছে, আউটসাইড অফ স্টাম্প ওই দিকেই বাতাসটা আছে, এবং
খান ভালো থাকুন। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। তানজিম সাকিব আসছেন নবম ওভারে প্রথম বল নিয়ে ওভার দ্য উইকেট। বিরাট কোহলির এগেইনস্টে স্টেপ আউট করলেন, হাওয়ায় ব্যাট ঘোরালেন, বলে ব্যাটে সংযোগ নেই, বল আছড়ে পড়লো মিডল স্টাম্পে। উদযাপন তানজিম সাকিবের, কোহলিকে বোল্ড করে দিয়েছেন। মুখে তো হাসি ফুটবেই, কারণ এটা পুষ্টি আটার সুস্বাদু রুটি, তাই এর সাথে যাই খাবেন অসাধারণ টেস্ট পাবেন। সকালটা রাগিয়ে জগৎটা জাগিয়ে অল টাইম চলে হেলদি লাইফ, জীবনের সাথে চলে হাই ফাইভ, অল টাইম হেলদি লাইফ, সবাই আজ এগিয়ে জীবনকে সাজিয়ে অল টাইম চলে হেলদি লাইফ, জীবনের সাথে চলে হাই ফাইভ, অল টাইম হেলদি লাইফ। স্বাস্থ্যকর অল টাইম, সব সময় অল টাইম হেলদি লাইফ। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন, হাম্বা জিতুন, আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। টেলিটক দিচ্ছে 10 জিবি ডেটা মাত্র 102 টাকায়, মেয়াদ 7 দিন। আপনার মোবাইলের একটি সিম যেন টেলিটকের হয়। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। নতুন ব্যাটার এসেছেন সূর্য কুমার যাদব। প্রথম বল বাউন্সার পুল করে দিয়েছেন, হাওয়ায় ভেসে বল যাচ্ছে কোথায়, ফিল্ডার আছে কিনা, জাস্ট ফিল্ডারের নাগালের বাইরে, ইটস গন ফর আ ম্যাক্সিমাম 6। কিন্তু প্রবল হয়ে ম্যাচে ফিরবে, ক্ষুধা মেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে। অফসাইডে ঠেলে দিয়েছেন, ওই পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডিংটা হবে, কোনো রান আসবে না। লাস্ট বলটা ওয়াইড ছিল, এক্সট্রা রান হিসাবে আরও একটা রান অ্যাডেড হয়ে গেল। দুবে
হি ইজ বিন লুকিং ফর ফর্ম। এবারের টুর্নামেন্টে প্রথমবারের মতো তাকে ওয়ার্ল্ড কাপের মতো এত বড় আসরে নেওয়া হয়েছে। আইপিএলে ভালো পারফর্ম করেছেন তিনি চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে, এবং পাওয়ার আছে তাকে যে কারণে নেওয়া হয়েছে। যুবরাজ সিং এর যে রোলটা ছিল ইন্ডিয়াতে, সেরকম একটা কিছুই যদি করা সম্ভব হয়। পান্ত আছেন, তিনিও পাওয়ারফুল হিটার। রেডিও আপ ব্রট টু ইউ বাই টেলিটক। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। পাওয়ারের প্রদর্শনী অবশ্যই এই মুহূর্তে দুবে করছেন না, খুব একটা ঝুঁকি নেননি। একটা স্কোয়ার ড্রাইভের মতো শট খেলেছেন, শর্ট অফ লেন্থ বলটায় তানজিম হাসান সাকিব রাউন্ড দ্য উইকেটে আক্রমণ করছেন এই মুহূর্তে দুই বাঁহাতিকে। নিউ ইয়র্কে তানজিম সাকিব সাউথ আফ্রিকাকে ভুগিয়েছেন, এবং পরবর্তীতে নেপালের পারফরমেন্স ছিল তানজিম সাকিব এই মুহূর্তে বাংলাদেশের এককভাবে হাইয়েস্ট উইকেট টেকার। সব মিলিয়ে নিয়েছেন 11টা উইকেট। ভেরি ভেরি অ্যাগ্রেসিভ, এবং তাকে চিন্তা করেই আমার মনে হয় নাজমুল হোসেন শান্ত উইকেট নেওয়ার ওভারগুলোতে তাকে আনার চেষ্টাই করবেন। যেভাবে তিনি উইকেট তুলছেন খুব ভালো ফর্মে। 9 উপরে উঠে গিয়েছিল, প্রায় 10 ছুঁই রান রেট, সেটাকে নামিয়ে এনেছেন তানজিম সাকিব এই মুহূর্তে 8.94-এ। নবম ওভারে শেষ বল, এবার অবশ্য কাট শট, পাওয়ার ছিল তবে গ্যাপ খুঁজে পাননি, ডট বল। 9 ওভার শেষ, 83 উইকেটে ইন্ডিয়া। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন, হাম্বা জিতুন, আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। এবার মনের স্বাদ মিটিয়ে খান আর স্বাস্থ্যের চিন্তাটা ছেড়ে দিন পুষ্টি সয়াবিন তেলের হাতে, কারণ পুষ্টি সবচেয়ে শুদ্ধ আর স্বাস্থ্যকর সয়াবিন তেল। পুষ্টি, ভালো খান, ভালো থাকুন। মুখে তো হাসি ফুটবেই, কারণ এটা পুষ্টি আটার সুস্বাদু রুটি, তাই এর সাথে যাই খাবেন অসাধারণ টেস্ট পাবেন। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন, হাম্বা জিতুন, আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। পান্ত এবং ডুবে দ্য মিডল অর্ডার ইন্ডিয়ার, তারাই কিন্তু এখন ব্যাটিং করছে। মাহমুদুল্লাহকে আনা হয়েছে প্রথমবারের জন্য। পান্ত দেখে শুনে মোকাবেলা করলেন, কোনো রান আসেনি প্রথম বল থেকে। কুদা মেরে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে। গুড ডিসিশন বাই দ্য ক্যাপ্টেন। মনে হয় তাই। দুজন বাহাতি ম্যাচ আপস, প্লেইং দ্য ম্যাচ আপস, এবং সাকিব যেহেতু দুটো এক্সপেন্সিভ ওভার করেছেন, তার ওভারগুলো অন্তত কাভার করার জন্য মাহমুদুল্লাহ তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। নিজেও খুব ভালো বোলিং ফর্মে আছেন, অন্তত ডিফেন্সিভ বোলিংটা ভালো করেছেন এই টুর্নামেন্টে। ওভারে দ্বিতীয় বল স্টেপ আউট করলেন ঋষভ পান্ত, খেলার চেষ্টা করেছেন সোজা, বোলার নিজেই ফিল্ডিং করলেন। অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেট 83 উইকেটে ইন্ডিয়া। 9 ওভার 2 বলের খেলা শেষ হয়েছে। সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো মিষ্টি। অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। মাহমুদুল্লাহ টু ঋষভ পান্ত। সো দুটো ডট বল আদায় করে নিয়েছেন মাহমুদুল্লাহ। দেখা যাক পান্ত কখন অ্যাগ্রেসিভ হন। এবার কিন্তু পুল করে দিয়েছেন। ডিপ মিড উইকেট অঞ্চলে ফিল্ডার আছে কিনা? ইয়েস আছে। সেখানে ইনফ্যাক্ট তাওহিদ হৃদয় ফিল্ডিংটা করলেন। একের বেশি রান আসছে না। ট্রাইং টু হিট এগেনস্ট দ্য উইন্ড, আমার মনে হয় লেগ সাইডটাতে হচ্ছে এগেনস্ট দ্য উইন্ড, সেটাই করানোর চেষ্টা করছেন মাহমুদুল্লাহ। রেডিও আপ ব্রট টু ইউ বাই টেলিটক। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। কুদা মেরে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে। যেটা বলছিলাম ঠিক সেটাই কিন্তু এখন দেখানো হচ্ছে, যে উইন্ডটা যাচ্ছে ব্যাটারের অফ সাইডে, যার কারণে মাহমুদুল্লাহ মিডল এবং লেগ স্টাম্পে বারবার বোলিং করে যাচ্ছেন। এক্সেলেন্ট বোলিং, গুড প্ল্যানিং এজ ওয়েল। ভালো ফিল্ড সেট আপ রেখেছেন। এবারে অবশ্য স্ট্রেট খেলার চেষ্টা করেছেন, টাইমিং একেবারেই ভালো হয়নি সেখানে শিবম দুবের। এরকমই হচ্ছে তার এই পুরো টুর্নামেন্টে। মোস্ট অফ দ্য টাইম মিস টাইমই করছেন, একটা দুটো বড় শট খেলছেন, সার্ভাইভ করে যাচ্ছেন কোনোভাবে এই টিমটায়। হাউ হ্যাজ মাহমুদুল্লাহ বিকাম আ বেটার বোলার দেন সাকিব আল হাসান অল অফ আ সাডেন? শোল্ডারটা একটু ঠিকঠাক হওয়াতে তিনি বল করছেন। রেগুলারলি বল করলে আমার মনে হয় মাহমুদুল্লাহ তার বোলিং পরিসংখ্যানটা আরো অনেক ভালো হতো তার ক্যারিয়ারে। এবার কিন্তু উইট পেয়েছেন, তবে সেখানে একটু মিসফিল্ডিং হলো কাভার পয়েন্ট রিজনে। পুয়ার ফিল্ডিং, নাহলে রানটা হতো না। মিসফিল্ডিংটা পয়েন্ট রিজনে অন্তত এরকম হওয়া উচিত না। গত ম্যাচে আমরা দেখেছিলাম তাওহিদ হৃদয়, তিনি ড্রপ করেছিলেন পয়েন্ট অঞ্চলে ডেভিড ওয়ার্নারকে একদম প্রথম ওভারে। মাত্র 2 রান এসেছে এখন পর্যন্ত এই ওভারে। খুদা মেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে। অসাধারণ বোলিং মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। কন্টেইনমেন্টের জায়গায় থেকে বলতে হবে খুব ভালো বল করছেন, তবে শেষটা করতে হবে ভালোভাবে। পান্ত প্রস্তুত আছেন, 10ম ওভারে শেষ বল ঝুলিয়ে দিয়েছেন। টার্ন আছে, পান্ত খেলেছেন স্কোয়ার ড্রাইভ, ইনার সার্কেল বিটেন, ডিপার থেকে ফিল্ডিং হবে। বল ছুটছেন তানজিদ তামিম, রান পাবেন একটি। এর সাথে 10 ওভারের খেলাও শেষ হয়েছে এবং ড্রিঙ্কস ব্রেকে যাবে 2 দল। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার।
ZSRM Bond to Bond. সকালটা রাগিয়ে জগৎটা জাগিয়ে অল টাইম চলে হেলদি লাইফ জীবনের সাথে চলে হাই ফাই অল টাইম হেলদি লাইফ সবাই আজ এগিয়ে জীবনকে সাজিয়ে অল টাইম চলে হেলদি লাইফ জীবনের সাথে চলে হাই ফাই অল টাইম হেলদি লাইফ স্বাস্থ্যকর অল টাইম সব সময় অল টাইম হেলদি লাইফ। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন হাম্বা জিতুন, আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। মুখে তো হাসি ফুটবেই, কারণ এটা পুষ্টি আটার সুস্বাদু রুটি, তাই এর সাথে যাই খাবেন অসাধারণ টেস্ট পাবেন। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। এবার মনের স্বাদ মিটিয়ে খান আর স্বাস্থ্যের চিন্তাটা ছেড়ে দিন পুষ্টি সয়াবিন তেলের হাতে, কারণ পুষ্টির সবচেয়ে শুদ্ধ আর স্বাস্থ্যকর সয়াবিন তেল। পুষ্টি, ভালো খান, ভালো থাকুন। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন হাম্বা জিতুন, আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। সেজে বসে আছে একা একা। বাবা জমছে না, ক্ষুধায় পেটের ভিতর গান চলছে। অল টাইম ফ্যামিলি কেক নাও, ক্ষুধা মেটাও। আমার চকলেট ফ্লেভার, আমি ফ্রুট কেক। অল টাইম ফ্যামিলি কেকের সাথে মুখর হোক ফ্যামিলি স্ন্যাক টাইম। অল টাইম হেলদি লাইফ। এবার মনের স্বাদ মিটিয়ে খান আর স্বাস্থ্যের চিন্তাটা ছেড়ে দিন পুষ্টি সয়াবিন তেলের হাতে, কারণ পুষ্টির সবচেয়ে শুদ্ধ আর স্বাস্থ্যকর সয়াবিন তেল। পুষ্টি, ভালো খান, ভালো থাকুন। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। টেলিটক দিচ্ছে 1 GB ডেটা মাত্র 22 টাকায়, মেয়াদ 7 দিন। আপনার মোবাইলের একটি সিম যেন টেলিটকের হয়। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন হাম্বা জিতুন, আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। মুস্তাফিজুর রহমান এসছেন 11তম ওভারটা নিয়ে, রাউন্ড দ্য উইকেট আসছেন বাহাতির বিরুদ্ধে। প্রথম বলটা করলেন অফের বাইরে, হাফ ভলি, কাভারে ড্রাইভ করলেন ঋষভ পান্ত, দারুণ একটা 4। চমৎকার বোলিং এ পরিবর্তন এসছে 11তম ওভারে। তবে মুস্তাফিজ শুরুটা ভালো করলেন না, তবে শুরু ভালো যে করতে চাইবেন তিনি হচ্ছেন রিয়ান, যুক্ত হয়েছেন এই মুহূর্তে। অবশ্যই আসলে ওই মুস্তাফিজের ওই ঋষভ পান্টের বিপক্ষে তার স্ট্যাটটা একদমই কথা বলে না। 10 ম্যাচে মাত্র একবার তাকে আউট করতে পেরেছেন। পরের বলটা এবার কিন্তু অফ স্ট্যাম্পের উপরে ছিল, গুড লেন্থের ডেলিভারি, জাস্ট সফট হ্যান্ডে পুশ করেছিলেন। পয়েন্টে ফিল্ডার আছেন রিশাদ, কুড়িয়ে ফেরত পাঠাবেন একটি ডট বল। অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেট বলছে 87, 3 উইকেটে ইন্ডিয়ার সংগ্রহ, সবখানে সব মোমেন্টের মধ্যে মিস্টার অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। ঋষভ পান্টের মুস্তাফিজের বিপক্ষে তার স্ট্রাইক রেটটা 160-এর উপরে। সো এই মুহূর্তে আসলে মুস্তাফিজকে না এনে যদি আরো অন্য কাউকে, রিশাদকেও যদি ইন্ট্রোডিউস করানো যেত সেটা মনে হয় বেটার হতো আসলে। রেডিও আপ ব্রট টু ইউ বাই টেলিটক। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। রাউন্ড দ্য উইকেটে মুস্তাফিজ, এবারে কিন্তু হাওয়ায় ভাসিয়ে খেলেছেন ঋষভ পান্ত, মিড উইকেটের উপর দিয়ে বল সরাসরি সীমানার বাইরে, ছক্কা। 6 কাভারের উপর দিয়ে একটা 4 হাঁকালেন। পরবর্তীতে মুস্তাফিজ একটা কাটার দিয়েছেন রাউন্ড দ্য উইকেটে, অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করার চেষ্টা করছেন যেন বলটা ঋষভ পান্ত বাধ্য হন কাভারে খেলতে। তবে এবার তিনি বাগে পেয়েছেন, 80 মিটার দূরত্বের একটা 6, কাটারটা আগেই ধরতে পেরেছিলেন
এবং অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর ঋষভ পান্ত এখন কিন্তু জ্বলে উঠছেন। অন্য প্রান্তে মাহমুদুল্লাহ হয়তো চালিয়ে যাবেন, তবে স্পিনারে যেহেতু রান আটকাচ্ছেন আমার মনে হয় ঋষাদকে ডেফিনেটলি আনা যেত এই সময়টায়। ইয়েস এক্স্যাক্টলি, যেটা বলছিলাম আসলে মুস্তাফিজুর রহমান অলওয়েজ যেহেতু স্কোয়ার অফ দ্য উইকেটে ঋষভ পান্ত বরাবরই ভালো খেলেন, তার এগেনস্টে আসলে স্পিনার খেলানোটা সবচেয়ে বেটার সলিউশন ছিল আসলে বাংলাদেশের পক্ষে। তবে হয়তোবা কোনো ট্যাকটিক্স মাথায় খেলছে নাজমুল হাসান শান্তর, এই জন্যই মুস্তাফিজকে আনা হয়েছে। পরের বলটা এবারে কিন্তু অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ছিল, দেখে শুনে ড্রাইভ করার চেষ্টা, তবে এখানে কাভারে ফিল্ডার আছে, শর্ট কাভারে কুড়িয়ে ফেরত পাঠাবেন। এ বল থেকেও কোনো রান নয়, ক্ষুদা মেরে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে। পরবর্তীতে হয়তোবা মুস্তাফিজকে আর কন্টিনিউ করবেন না, হয়তোবা রিশাদকে আনা হবে। দেখা যাক। মুস্তাফিজ চতুর্থ বলটা যেটা করলেন সেখানে অবশ্য কাটার ধরনের কিছু করেন, একটু পেস আপ, ফুল পেসেই ডেলিভারিটা করেছেন যেন পান্ত অন্তত সময় না পান শটটা খেলার। তারপর 19 বলে 22-এ পৌঁছে গেছেন। শুরুতে খুব কম স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছিলেন পান্ত, এই ওভারেই 4 বল থেকে 10টা রান বের করেছেন মুস্তাফিজের বিরুদ্ধে। ওভারটা ভালোভাবে শেষ করতে চাইবেন দ্য ফিজ। রাউন্ড দ্য উইকেটে আসছেন, এবারে লো ফুল টস হয়ে গিয়েছিল, ফ্লিক শট, ফিল্ডার নেই, ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগে বল চলে গেল সীমানার বাইরে। আরো একটা 4 পান্তের ব্যাটে। একদমই বাজে বল, মানে একদমই ব্যাটে তুলে দিয়েছেন যে তুমি মারো, একদম প্যাডের উপরে ছিল, জাস্ট দেখে শুনে ফ্লিক অফ দ্য রিস্টে ঘুরিয়ে দিলেন, একদম গ্যাপটাও পেয়েছেন, কোনো কথা নেই, মুহূর্তের মধ্যে সীমানার বাইরে। আসলে জানি না আসলে কোন ট্যাকটিক্সে এই মুস্তাফিজকে ঋষভ পান্টের বিপক্ষে আনা হয়েছে, অ্যানালিস্ট আসলে কি প্ল্যানটা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে দেখার বিষয়। সো ঋষভ পান্ট তিনি ব্যক্তিগত 588 রানে আছেন, স্ট্রাইক রেটটা কিন্তু প্রায় 150 ছুঁই। ওভারে শেষ বলটা করবেন, এবারে কিন্তু অফ স্ট্যাম্পের বাইরে অফ ড্রাইভ করেছেন, এখানে কাভারে ফিল্ডার আছেন, ডট বলের সাথে 11তম ওভারের সমাপ্তি, ভারতের সংগ্রহ 97 রানে 3 উইকেট। প্রতিটা সকাল করে এক নতুন দিনের সূচনা, প্রতিটা সকাল দেয় এক নতুন ভাবনা। এবার থেকে প্রতিটা সকাল হবে আরো সুন্দর, আরো স্বাস্থ্যকর। অল টাইম ব্রেডের সাথে। অল টাইম ব্রেড, টেস্টে হিট, স্বাস্থ্য ফিট। এবার মনের স্বাদ মিটিয়ে খান আর স্বাস্থ্যের চিন্তাটা ছেড়ে দিন পুষ্টি সয়াবিন তেলের হাতে, কারণ পুষ্টির সবচেয়ে শুদ্ধ আর স্বাস্থ্যকর সয়াবিন তেল। পুষ্টি, ভালো খান, ভালো থাকুন। প্রতিদিন সেম ব্রেকফাস্ট, বোরিং। চলে এলো মজাদার ব্রেকফাস্ট। ওয়াও, অল টাইম ব্রেক। ব্রেকফাস্ট, টিফিন কিংবা স্ন্যাক টাইমে মজাদার আয়োজন মানে অল টাইম ব্রেড। অল টাইম হেলদি লাইফ। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন, হাম্বা জিতুন, আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM, বন্ড টু বন্ড। ওভারের প্রথম বলটা রিশাদকে আনা হয়েছে, চেঞ্জ করে লেগ স্ট্যাম্পের উপরে ছিল, জাস্ট লেগ গ্ল্যান্স করেছেন। ওইখানে ফিল্ডার আছেন, শর্ট লেগে কুড়িয়ে ফেরত পাঠাবেন। একটি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেছে। অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেটটা বলছে 98, 3 উইকেটে ভারতের সংগ্রহ, সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো মিস্টার অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। রিশাদ আহমেদ তার দ্বিতীয় ওভারে রয়েছেন, একটু এক্সপেন্সিভ। মুস্তাফিজ, রিশাদ খুব ভালো ইকোনমিতে বল করেছেন এই পুরো টুর্নামেন্টে, এই ম্যাচের আগ পর্যন্ত। আজকে কোনো এক কারণে তারা কিন্তু এক্সপেন্সিভ। এবারে ওয়ান হ্যান্ডেড লফটেড শট, ঋষভ পান্তের কাছ থেকে বল পাবে দূরত্ব, চলে গেল লং অন দিয়ে সীমানার বাইরে। আরো একটা 6। যাই মারছেন তাই বাউন্ডারির ওপারে চলে যাচ্ছে। অনেকগুলো 6-এর মার এই ইনিংসে ইন্ডিয়ার, এবং ঋষভ পান্ত টার্নের সঙ্গে খেলেছেন, সেটাই ভালো দিক ছিল। ঋষাদ খুব একটা ঝুলিয়ে যে বল দিয়েছেন তাও নয়, তবে ঋষভ পান্ত এত জলদি বলটা পিক করতে পেরেছেন, লেন্থটা একটুখানি স্টেপ আউট করে এসে খুব সহজেই লঙ্গনের উপর দিয়ে চালিয়েছেন। এই 6 মারার অ্যাবিলিটি দিয়েই আসলে বড় দলগুলো তারা কিন্তু T20 ম্যাচে অনেকটুকু এগিয়ে যায়। মোমেন্টাম পিছিয়ে থাকলেও সেখান থেকে তারা বেরিয়ে আসে। আবারও সুইপ খেলেছেন, গ্যাপ পাবেন এবারে ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ দিয়ে। আরও একটা 4-এর মার। ক্ষুধা মেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে। রানের ক্ষুধাটা কার আছে সেটা আর বলার কিছু নেই, বুঝতেই পারছি সেটা ঋষভ পান্তের। কতটা দারুণভাবে পিক করছেন তিনি ঋষাদকে। ইয়েস, তবে এই বলটা একদমই মানে যে খুব ভালো বল বলবো আমি, একদমই টার্ন ছিল না, গুড লেন্থের ডেলিভারি, প্যাডের উপরে পেয়েছেন। এই ধরনের শট কিন্তু খুব ভালো খেলেন ঋষভ পান্ট, এবং বলটাকে স্লটে পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে গ্যাপটাকেও নেগোশিয়েট করেছেন এবং সীমানার বাইরে পাঠিয়েছেন। ঋষাদকে একটু যদি অফ স্ট্যাম্পের উপরে যদি ঋষভ পান্টকে খেলানো যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ভালো একটা কিছু হতে পারে। রেডিও আপ ব্রট টু ইউ বাই টেলিটক। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক, আমাদের ফোন।
এবারে কি হবে? অফের বাইরে বল করলেন, পান্ত রিভার্স সুইপ করতে যেয়ে সহজ ক্যাচ দিয়েছেন থার্ড ম্যান অঞ্চলে। ঋষভ পান্তকে ফিরিয়েছেন ঋষাদ, প্রতিশোধটা নিয়ে নিলেন। একদম একটু আগেই বলছিলাম, মুখটা একদম কথাটা মুখ থেকেও যায়নি যে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে যদি বল দেওয়া যায় ঋষভ পান্তকে তখনই, এবং সেই ট্র্যাপে কিন্তু ফাঁদে পা দিলেন, রিভার্স সুইপ করতে গেলেন, ওইখানে শর্টার ওই ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে কিন্তু ফিল্ডার ছিলেন এবং হাত একদম সহজ একটা ক্যাচ। আসলে ঋষাদকে এই লাইন লেন্থটাই মেনটেন করতে হবে, কোন ব্যাটারের কোন জায়গাটায় দুর্বলতা আছে এটা খুঁজে বের করে ওই জায়গাটাতে যদি লেন্থটা মেনটেন করা যায় তাহলে উইকেট নেওয়াটা একদমই সোজা হবে। ক্ষুদা মেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে। সো দেখা যাক আসলে উইকেটের ক্ষুধাটা আছে এবং দেখা যাক শেষ পর্যন্ত আসলে কয় রানে বাধা যায় ওই ইন্ডিয়াকে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত ঋষাদ একটা উইকেট পেয়ে গেলেন এই ম্যাচেও, এবং আমরা সবসময় বলে থাকি যে লেগ স্পিনাররা উইকেট কিনে নেন এবং প্রচুর রান খরচ করার পরও ঋষাদ হোসেন তিনি কিন্তু উইকেটটা তুলে নিয়েছেন। ফাইনালি চতুর্থ উইকেটের পতনটা ঘটলো ইন্ডিয়ার। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন, হাম্বা জিতুন, আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। প্রতিটা সকাল করে এক নতুন দিনের সূচনা, প্রতিটা সকাল দেয় এক নতুন ভাবনা। এবার থেকে প্রতিটা সকাল হবে আরো সুন্দর, আরো স্বাস্থ্যকর। অল টাইম ব্রেডের সাথে। অল টাইম ব্রেড, টেস্টে হিট, স্বাস্থ্য ফিট। স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট সিম টেলিটক নিয়ে এলো ই সিম। টেলিটকের ই সিম পেতে এখনই আপনার নিকটস্থ টেলিটকের কাস্টমার কেয়ারে যোগাযোগ করুন। আপনার মোবাইলের একটি সিম যেন টেলিটকের হয়। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক, আমাদের ফোন। নতুন ব্যাটার হার্দিক পান্ডিয়া এসে অবশ্য একটা রান তুলে নিয়েছেন। ক্ষুধা মেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে। উইকেট নেওয়ার যে ক্ষুধা ছিল ঋষভ পান্তের বিরুদ্ধে ঋষাদ হোসেনের, সেটা কিন্তু তিনি করে দেখালেন। এবারে অবশ্য দুবের বিরুদ্ধে বল করেছেন, লেগের উপরে অন ড্রাইভ খেলেছেন দুবে। একটা রান পাবেন মিড উইকেটে বল রেখে। 12 ওভারের খেলা শেষ হয়েছে। অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেট 110, 4 উইকেটে ইন্ডিয়া। সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো মিষ্টি অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। ভালো একটা উইকেট টেকিং ওভার। নিয়মিত বিরতিতে কিন্তু উইকেট পড়ছে রিয়ান, তবে রানের যে ধারাটা সেটা কিন্তু আটকানো যাচ্ছে না কোনোভাবে। মাহমুদুল্লাহকে এই মুহূর্তে মনে হয় কন্টিনিউ করাটাই বেটার হবে। আমার মনে হয় যতটুকু মুস্তাফিজকে একটু পরে যদি আনা যায় সেক্ষেত্রে ভালো হবে, কারণ যদি কোনোভাবে হার্দিক পান্ডিয়ার উইকেটটা কোনোভাবে তুলে নেওয়া যায় আমার মনে হয় যে ভারত বেশি দূর ক্যারি করতে পারবে না। তাদের ব্যাটাররা লোয়ার অর্ডারের দিকে অন্তত বলতে গেলে একটু আনটেস্টেড আছেন। এই পুরো টুর্নামেন্টে তাদেরকে খুব একটা বেশি নামতে হয়নি, পারফর্ম করতে হয়নি। সেই পান্ডিয়া পর্যন্তই ব্যাটাররা পারফর্ম করে দিয়ে গেছেন এর আগের ম্যাচগুলো। তবে শিবম দুবে আছেন, অবশ্যই বেশ কিছুটা সময় তিনি এবার বিশ্বকাপে মাঠে কাটিয়েছিলেন। তার সঙ্গে এখন হার্দিক পান্ডিয়া, এই জুটিটা ভাঙতে পারলে পরবর্তীতে আকসার এবং জাদেজা রয়েছেন এবং তারপর বোলাররা। সুতরাং বাংলাদেশ অন্তত প্রাথমিক যে কাজটা করার কথা, টপ অর্ডারের 4 জন বিধ্বংসী ব্যাটারকে ফিরিয়ে দেওয়া, সেটা কিন্তু করেছেন। এখন শুধুমাত্র সেটাকে মেনটেন করার পালা এবং কম রানে অন্তত ইন্ডিয়াকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করা। মাহমুদুল্লাহ এসছেন, যেটা রিয়ান বলছিলেন, 13তম ওভারে প্রথম বলটা করলেন, তবে ডাউন দ্য লেগ ওয়াইড দিয়ে শুরু করলেন। 111, 4 উইকেটে ইন্ডিয়া 12 ওভারে। ইয়েস, শিবম দুবে আছেন এবার তার জন্য রাউন্ড দ্য উইকেট থেকে বল। এবারে লেগ স্ট্যাম্পের উপরে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, জাস্ট পুশ করে দিয়েছেন। ওইখানে ওয়াইডিশ লং অন থেকে ঋষাদ করিয়ে ফেরত পাঠাবেন। একটি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন। মাহমুদুল্লাহ চেষ্টা করছেন ট্র্যাপ করার জন্য, যেভাবে ঝুলিয়ে বল দিচ্ছেন। ওয়ান সাইডে ফিল্ডার আছে, ওই ডিপ স্কোয়ার লেগে একজন ফিল্ডার আছে, ডিপ মিড উইকেট একজন ফিল্ডার আছে, ওয়াইডিশ লং অন আছে। যদি একটু উঠিয়ে খেলতে চান তাহলে একটা আউট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সেই ট্র্যাপটা হয়তো বা করতে যাচ্ছেন। সেম ফিল্ডিং সেট আপ কিন্তু হার্দিক পান্ডিয়ার বিপক্ষে। সো দেখা যাক আসলে সেই ট্র্যাপটাতে পা দেন কিনা। হার্দিক পান্ডিয়ার উইকেটটা অনেক বেশি জরুরি এই মুহূর্তে। ভালো টাইমিং করছেন, ভালো ফর্মে আছেন। এবার অবশ্য অফসাইডেই খেলেছেন, ফিল্ডার রয়েছে বলের লাইনে। একের বেশি হার্দিক পান্ডিয়া রান পাবেন না। অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেট 113, 4 উইকেটে ইন্ডিয়া। 12 ওভার 2 বল শেষে সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো মিষ্টি অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। ইয়াস, রানের ক্ষুধাটা কিন্তু আছে ইন্ডিয়ার, তবে উইকেটও নিতে চাইবে বাংলাদেশ। ক্ষুধা মেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে। প্রজেক্টেড স্কোর যেটা বলছে যদি এই রান রেটে যায় তাহলে 183। ইট ইস টু ডিফিকাল্ট ফর বাংলাদেশ টু চেজ। পরের বলটা এবার অফ স্ট্যাম্পের উপরে ছিল, জাস্ট ব্যাকফুটে গিয়ে অফ সাইডে কাট করতে চেয়েছিলেন, তবে ওইভাবে ব্যাটে বলা হয়নি। দুবে কিন্তু স্পিনের বিপক্ষে অনেক বেশি কার্যকরী স্ট্যাট বলছে, তবে স্ট্যাট সবসময় যে সত্যি হবে তা কিন্তু নয়। আজকের পিচে কিন্তু স্পিনাররা বেশ ভালো করছে। ওভারের চতুর্থ বলটা করবেন অফ স্ট্যাম্পের বেশ বাইরে। এবারে কিন্তু সপাটে হাঁকিয়েছেন, ব্যাকফুটে গিয়ে বল যাচ্ছে ডিপ এক্সট্রা কাভারে। ওইখানে তাহিদ হৃদয় আছেন, করিয়ে ফেরত পাঠাবেন। একটি রানের বেশি পাবেন না এক্ষেত্রে।
ভালো বল করছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, অন্তত বাউন্ডারি হজম করছেন না। ঋষভ পান্ত যেভাবে অ্যাগ্রেসিভ ব্যাটিং করার চেষ্টা করেছেন, আগেও তিনি রিভার্স খেলতে গিয়ে আউট হলেন, আজকেও ঋষাদের বলে রিভার্সটা খেলতে গিয়েই তিনি ক্যাচটা তুলে দিয়েছেন থার্ড ম্যানের কাছে। শুরুটা পেয়েও লম্বা করতে পারছেন না, সেটা নিয়ে অবশ্যই ইন্ডিয়ার ক্যাম্পে একটু চিন্তা থাকবে। তবে বাংলাদেশের জন্য তো অবশ্যই সুখের খবর যে ঋষভ পান্ত এই ধরনের অকওয়ার্ড শটস খেলেছেন। আসছেন হার্দিকের বিরুদ্ধে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, ওভারের পঞ্চম বলটা নিয়ে ব্যাকফুটে ছিলেন, মাটিতে নামিয়ে শট খেলেছেন, ফ্লিক শট, বল চলে গেছে স্কোয়ার লেগে, 1টি রান পাবেন পান্ডিয়া, পৌঁছে গেলেন 3 রানে 3 বল থেকে, দুবে 9 বল থেকে 6। এই ফেজটায় বাংলাদেশের আসলেই ফিরে আসার চেষ্টাটা করতে হবে, রান যত কম দিয়ে রাখা যায়। অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেট, 12 ওভার 5 বল শেষে 115, 4 উইকেটে ইন্ডিয়া, সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো মিষ্টি অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। ইয়েস, ওভারের শেষ বলটার জন্য কিছুটা ফাইন টিউন করে নিলেন ফিল্ডিংয়ে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, অভিজ্ঞ একজন ক্যাম্পেইনার, তার ইম্প্যাক্টটা অনেক বেশি জরুরি বাংলাদেশ দলের জন্য। ওভারের শেষ বলটা করবেন এবারে কিন্তু অফ স্ট্যাম্পের বেশ বাইরে, অনেকটা বাইরে পরে টার্ন করে ভেতরের দিকে ঢুকছিল, ব্যাক ফুটে গিয়ে জাস্ট পুশ করে দিয়েছেন, ওইখানে ফিল্ডার আছেন শর্ট কভারে, ডট বলের সাথে ওভার সমাপ্তি। এবার মনের স্বাদ মিটিয়ে খান আর স্বাস্থ্যের চিন্তাটা ছেড়ে দিন পুষ্টি সয়াবিন তেলের হাতে, কারণ পুষ্টির সবচেয়ে শুদ্ধ আর স্বাস্থ্যকর সয়াবিন তেল। পুষ্টি, ভালো খান, ভালো থাকুন। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। সরকারি ও বেসরকারি চাকরি সংক্রান্ত সকল তথ্য জানতে ভিজিট করুন alljobs.teletalk.com.bd। টেলিটক অল জবস এর প্রিমিয়াম মেম্বার হন এবং মাত্র 1 মিনিটে সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে আবেদন করুন। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন, হাম্বা জিতুন, আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। উইকেটের যে অবস্থা, একেবারে ফ্ল্যাট ব্যাটিং উইকেটের মতো, কিছুটা ক্র্যাকস রয়েছে সেখানে, তবে শুরুতেই বলা হচ্ছিল খুব রান আসতে পারে এখানে, এবং 160, 170, 180 হর হামেশাই এই ধরনের উইকেটে হতে পারে। অস্ট্রেলিয়ানদের ব্যাটিং দেখেও সেটা বোঝা যায়, এই মাঠেই তারা খেলেছে অবশ্য নাইট ম্যাচ বাংলাদেশের এগেনস্টে, এবং 11 ওভারের মধ্যেই তারা 100 করে ফেলেছিল। ইন্ডিয়াও ঠিক তাই, 14তম ওভারে অবশ্য আছে মুস্তাফিজুর রহমান, প্রথম বল থেকে 1টা রান হজম করেছেন। হার্দিক পান্ডিয়ার ব্যাট থেকে এসেছিল রানটি, ওভারের দ্বিতীয় বল নিয়ে আসবেন মুস্তাফিজ, ওভার দ্য উইকেট পুল করে দিয়েছেন শিবম দুবে, সেখান থেকে 1টি রানই আসবে। ইন্ডিয়ার সংগ্রহ বেড়ে দাঁড়ালো 117, 4 উইকেটে। রেডিও আপ ব্রট টু ইউ বাই টেলিটক। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। শিবম দুবের যে পারফরমেন্স ছিল আইপিএল, এবার বিশ্বকাপে কিন্তু একদম প্রত্যেকটা ম্যাচে খেলেছেন, মাত্র 50 রান করেছেন। স্ট্রাইক রেটটা খুবই জঘন্য, 80-র নিচে স্ট্রাইক রেট। আসলে তার যে পারফরমেন্সের কারণে টিমে নেওয়া হয়েছে, তাকে ওই কার বদলে রিঙ্কু সিং এর বদলে নেওয়া হয়েছিল, তবে সেই ইম্প্যাক্টটা কিন্তু এখন পর্যন্ত দেখিনি আমরা তার কাছ থেকে। পরের বলটা এবারে কিন্তু একদম ব্যাক অফ লেন্থের ডেলিভারি ছিল, ব্যাক ফুটে গিয়ে জাস্ট কবজির মোচরে ঘুরিয়েছেন, তবে শর্টার সাইডে ফিল্ডার আছে, ঘুরিয়ে ফেরত পাঠাবেন। এই বল থেকে কোনো রান নয়। আমি জানি না আসলে মোস্তাফিজকে দিয়ে এখনই থার্ড ওভার করিয়ে ফেলছেন, আসলে তারা হয়তো একটা উইকেট চাচ্ছেন শেষের দিকে। আসলে ডেতে কি স্পিনার দিয়ে কন্টিনিউ করবেন, আসলে কতটুকু কার্যকরী হতে পারে এটা দেখা যাক কি হয়। হার্দিক পান্ডিয়া দেখছিলাম তিনি বাহাতি পেসারদের বিরুদ্ধে তার কিন্তু রেকর্ড খুব একটা ভালো না, মাত্র 114 স্ট্রাইক রেট এবং আউট হয়েছেন 6 বার 23 ইনিংসে। সুতরাং এইটাও একটা ফ্যাক্টর হতে পারে যে মুস্তাফিজকে নিয়ে আসা হয়েছে হার্দিকের সামনে। ওভারের পরের বলটা করলেন মুস্তাফিজ, আবারও কাটার ধরনের বল, থার্ড ম্যান দিয়ে বল যাচ্ছে, ফিল্ডার আছেন সেখানে, ভালো পিক করেছেন গুড থ্রো। জাকের আলী অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ক্যাচও ধরেছিলেন আজকে। 2টো রান পাবেন কি না, 1টা রানই নিয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান। এবারের বিশ্বকাপে বাংলাদেশের হয়ে আবারও একটা দুর্দান্ত পারফরমেন্স দিয়েছেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে যেই ম্যাচে বাংলাদেশের জয়টা প্রয়োজন ছিল সুপার 8-এ যাওয়ার পথে, সেখানে কিন্তু মুস্তাফিজ শেষ দিকটায় এসে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উইকেট তুলেছেন এবং বাংলাদেশের জয়ের পেছনে ভূমিকা রেখেছিলেন 3-3টা উইকেট নিয়ে। আজকে অবশ্য এখনও উইকেট শূন্য, 49টা উইকেট রয়েছে T20-তে, সব মিলে 2024-এ খুব ভালো ফর্মেই আছেন বলতে হবে। 13 ওভার 4 বল শেষে 118, 4 উইকেটে ইন্ডিয়া, ক্ষুধা মেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে। রেডিও আপ ব্রট টু ইউ বাই টেলিটক। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। মুস্তাফিজুর রহমান
তার উইকেটের ক্ষুধাটা আছে, 50তম উইকেট টাইম চাইবেন তিনি। ক্ষুধা মেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি, মানে প্রজেক্টেড স্কোরটা কিন্তু অনেক কমে এসেছে, 172-এ চলে এসেছে। কিছুটা হলেও চেপে গেছে ইন্ডিয়া, কারণ তারাও জানেন যে আসলে একটু আগে যেটা পারভেজ ভাই বলছিলেন যে তাদের পরবর্তী ব্যাটারগুলো টেস্টেড না, যার কারণে তারা চাইছে যে হার্দিক পান্ডিয়ার উইকেটটা যদি এনি হাউ তুলে নেওয়া যেতে পারে তাহলে হয়তো বা 160-65-র মধ্যে ইন্ডিয়াকে আটকে দেওয়া সম্ভব। ওভারের শেষ বলটা করবেন, এবারে কিন্তু স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, অফ কাটার ধরনের, একদমই ব্যাক অফ লেন্থের, জাস্ট ব্যাক ফুটে গিয়ে অন সাইডে ড্রাইভ করেছেন। সাকিব করিয়ে ফেরত পাঠাবেন, এই বল থেকে একটি রানের বেশি নয়। ইন্ডিয়ার সংগ্রহ 120, 4 উইকেটে। জানিয়ে দিলাম অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেট, সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো মিস্টার অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন, হাম্বা জিতুন। আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। ব্যস্ত দিনটা একটু থামে যখন চোখ পড়ে পুষ্টি সুজির টেস্টি হালুয়া। বন্ধুর দুষ্টুমিটা মিষ্টি লাগে যখন পুষ্টি সুজির বরফিটা হয় শেয়ার। প্রতিদিন প্রতিবেলায় এমন সুস্বাদু সব খাবার তৈরিতে পুষ্টি সুজির উপর কিছু নেই। এই সুজিতে বানানো যাই খাবেন অসাধারণ টেস্ট পাবেন। দেশ সেরা ইন্টারনেট ও ভয়েস অফার সহ আকর্ষণীয় সকল সেবা পেতে এখনই ডাউনলোড করুন মাই টেলিটক অ্যাপ আর টেলিপ্ল্যান থেকে সাজিয়ে নিন আপনার পছন্দের প্যাকেজ। আপনার মোবাইলের একটি সিম যেন টেলিটকের হয়। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। এবার মনে স্বাদ মিটিয়ে খান আর স্বাস্থ্যের চিন্তাটা ছেড়ে দিন পুষ্টি সয়াবিন তেলের হাতে, কারণ পুষ্টি সবচেয়ে শুদ্ধ আর স্বাস্থ্যকর সয়াবিন তেল। পুষ্টি, ভালো খান, ভালো থাকুন। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন, হাম্বা জিতুন। আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। একদমই শেখ মেহেদিকে আনা হয়েছে, ভেরি গুড কল ফ্রম শান্ত, যে আসলে তাকে আনা হয়েছে। তিনি হিট দ্য রেগ বেশ ভালো বল করেন, পিচে হিট করিয়ে ফ্ল্যাট ট্র্যাজেক্টরিতে যে বলটা করেন এগুলো খুব কার্যকরী হয়, কুইকার ডেলিভারিগুলো। প্রথম 2টি বল থেকে 2টি রান, এর আগের বলটা থেকে শিবম দুবে জাস্ট ব্যাক ফুটে গিয়ে অন সাইডে ঠেলে দিয়ে 1টি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করেছেন। অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেটটা বলছে 122, 4 উইকেটে, সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো মিস্টার অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। এবারে অবশ্য চালিয়ে খেলেছেন হার্দিক পান্ডিয়া, জায়গায় দাঁড়িয়ে পাওয়ারের প্রদর্শনী। ওয়াইড লং অফের উপর দিয়ে বল চলে গেল সীমানার বাইরে। হার্দিকের ব্যাটে প্রথম 6। বলটা মনে হলো পিচে পড়ে থেমে গেছে এবং হার্দিক পান্ডিয়া এতটা সময় পেলেন। শর্ট একটা বল, জায়গায় দাঁড়িয়ে পুরো ওয়াইন্ড আপ করেছেন ব্যাটটা এবং ফ্ল্যাট একটা ছক্কা হাঁকালেন 84 মিটার লম্বা। ক্ষুধা মেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে ক্ষুধা রয়েছে 6 মারার এই মুহূর্তে হার্দিক পান্ডিয়ার। কামব্যাকটা কিভাবে করেন মেহেদি দেখার বিষয়। কাভার দিয়ে আবারও চালিয়েছেন, ফিল্ডার নেই সেই অঞ্চলটায়, ফাঁকা অঞ্চল, 4 পেয়েছেন, উপর্যুপরি বাউন্ডারিজ হার্দিক পান্ডিয়ার ব্যাটে। একদমই যেভাবে আসলে বলের লাইনটাকে পিক করেছেন, জায়গায় দাঁড়িয়ে খেলছেন, কোনো নড়াচড়া নেই, জাস্ট হেড পজিশনটা ঠিক রেখে ব্যাটটাকে চালাচ্ছেন, যার কারণে কিন্তু গ্যাপটাও পেয়েছিলেন আগের বলটা থেকে। মুহূর্তের মধ্যেই কিন্তু সীমানা ছাড়া হয়েছে। দুর্দান্ত আসলে হার্দিক পান্ডিয়া আসলে কি করতে পারেন আমরা জানি, তার মাসেল পাওয়ার বা তার কবজিতে যে জোর আছে, অনেক সময় তার ফিজিক দেখে মনে হয় না যে তিনি এত বড় শটস খেলতে পারেন, বাট তার সেই অ্যাবিলিটিটা রয়েছে। রাউন্ড দ্য উইকেট থেকে এবার বল করেছেন, কিছুটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে জাস্ট ব্যাক ফুটে গিয়ে অফ ড্রাইভ, লং অন থেকে কুড়িয়ে ফেরত পাঠাবেন এখানে তানজিম সাকিব। এই বল থেকে 1টি রান পেয়ে যাবেন। অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেটটা বলছে 133, 4 উইকেটে ইন্ডিয়ার সংগ্রহ, সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো মিস্টার অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। রেডিও আপ ব্রট টু ইউ বাই টেলিটক। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। শেখ মেহেদি শেষ করবেন তার স্পেল, 1টা রানই খরচ করেছেন। সব মিলিয়ে 4 ওভারে মাত্র 28 রান দিয়েছেন মেহেদি, ভালো বোলিং। 15 ওভার শেষ, 134, 4 উইকেটে ইন্ডিয়া। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন, হাম্বা জিতুন। আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। টেলিটক দিচ্ছে 25 জিবি ডেটা মাত্র 323 টাকায়, মেয়াদ আনলিমিটেড। আপনার মোবাইলের একটি সিম যেন টেলিটকের হয়। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM
বন্ড টু বন্ড। টেলিটক দিচ্ছে 10 জিবি ডেটা মাত্র 102 টাকায়, মেয়াদ 7 দিন। আপনার মোবাইলের একটি সিম যেন টেলিটকের হয়। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। এবার মনের স্বাদ মিটিয়ে খান আর স্বাস্থ্যের চিন্তাটা ছেড়ে দিন পুষ্টি সয়াবিন তেলের হাতে, কারণ পুষ্টির সবচেয়ে শুদ্ধ আর স্বাস্থ্যকর সয়াবিন তেল। পুষ্টি, ভালো খান ভালো থাকুন। সাকিব আল হাসানকে আবার আনা হয়েছে বোলিং এ পরিবর্তন এবং কমবক্সেও পরিবর্তন। চলে গেছেন পারভেজ এবং আমাদের সাথে জয়েন করেছেন শাহানুর রব্বানী। ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রথম বল থেকে কোনো রান হয়নি সাকিবের। দ্বিতীয় বল এবার তুলে মেরেছেন, স্লগ সুইপ। ফিল্ডার আছে কিনা? ওয়েল, দুজন ফিল্ডার অলমোস্ট কনভার্ট করছিলেন একে অপরের সাথে, বাড়ি না খেয়ে অন্তত বাউন্ডারিটা বাঁচাতে পেরেছেন। দুটো রান সেই ফাঁকে হয়ে গেছে শিবম ডুবের ব্যাট থেকে। রিশাদ এবং তৌহিদ হৃদয় তারা হচ্ছে লং অন এবং ডিপ মিড উইকেট অঞ্চলে ছিল, দুজনই সেখানে ঠেকানোর চেষ্টা করছিল এই বাউন্ডারিটা হওয়ার থেকে। ইন এনি কেস দুটো রানের বেশি আসেনি। খুদা মেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে। ইয়াস, একদমই কিন্তু বেশ ভালো বোলিং করেননি আজকে সাকিব। এই ওভারটাতে দেখা যাক তাকে আবারও ভরসা করে আনা হয়েছে, ভরসার প্রতিদান কতটুকু দিতে পারেন। পরের বলটা এবারে ডাউন দ্য লেগ হয়ে যাবে কিনা? ইয়াস, ডাউন দ্য লেগ এবং হোয়াইট বলের সাথে আরও একটি এক্সট্রা রান। আসলে আজকে ভুগছেন সাকিব আল হাসান। অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেটটা বলছে 137, 4 উইকেটে ভারতের সংগ্রহ, সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো মিষ্টি। অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। পরের বলটা শর্ট বল, এত বাজে বল দিলে সেটা কি হবে? পানিশড হবে। তাই হলো, ডাউন দ্য উইকেটে এসে মিড উইকেটের উপর দিয়ে একদমই সীমানা পেরিয়ে অনেক দূরে ছক্কা। সাকিব আল হাসান তিনি আজকের ম্যাচে পুরোটাই আসলে ফ্লপ করেছেন, যদিও একটা মাইল ফলক রিচ করেছেন, সেটা 50 উইকেট T20 ওয়ার্ল্ড কাপসের মধ্যে একমাত্র বোলার যার 50টা উইকেট আছে। সবচেয়ে বেশি উইকেট ইনফ্যাক্ট সাকিবের কাছে, বাট ভেরি এক্সপেন্সিভ। তার তৃতীয় ওভারের মধ্যেই 30+ রানস কনসিড করে ফেলেছেন। পরের বল ফুল টস দিলেন, ফ্ল্যাটার একটা ফুল টস, একের বেশি রান আসবে না। অল টাইম হানিকম স্কোর বলছে 144 for 4 ইন্ডিয়ার সংগ্রহ আফটার 15.4 ওভার্স। সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো মিষ্টি। অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। রেডিও আপ ব্রট টু ইউ বাই টেলিটক। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। একটু আগেই যেটা ছিল প্রজেক্টেড স্কোর 172 নেমে এসেছিল, সেটা আবারও রাইজ করেছে 184-তে চলে এসেছে। কারণ খুব বাজে, এর আগের ওভারটা 14 রান কনসিড করেছে ওইখানে। এই ওভারেও কিন্তু বেশ ভালো রান কনসিড ইতিমধ্যে করে ফেলেছে। ইতিমধ্যে 10টি রান কিন্তু 4 বল থেকে কনসিড করা হয়ে গেছে। পরের বলটা অফ স্ট্যাম্পের উপরে জাস্ট এক পা এগিয়ে ওই পয়েন্ট অঞ্চলে ঠেলে দিয়ে একটি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করে নিলেন খুদামেটে, যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে। ওভারের শেষ বলটা করবেন এখানে সাকিব আল হাসান। ওয়েল, লাস্ট উইকেটটা গিয়েছিল 108 রানে। সাকিব একটা ব্রেক থ্রু এনে দিতে পেরেছিলেন আজকে ম্যাচে, সেটা রোহিত শর্মার উইকেটটা পেয়ে, বাট ভেরি এক্সপেন্সিভ। অলমোস্ট 50 রানস তিনি দিয়ে ফেলবেন যদি 4 ওভার বোলিং করেন, যা মনে হচ্ছে। শেষ বল থেকে আরো একটা রান আসলে খুদামেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি মানে 16 ওভারের সমাপ্তি। রেডিও আপ ব্রট টু ইউ বাই টেলিটক। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন, হাম্বা জিতুন। আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। টেলিটক দিচ্ছে 3 জিবি ডেটা মাত্র 46 টাকায়, মেয়াদ 7 দিন। আপনার মোবাইলের একটি সিম যেন টেলিটকের হয়। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। টেলিটক দিচ্ছে 1 জিবি ডেটা মাত্র 22 টাকায়, মেয়াদ 7 দিন। আপনার মোবাইলের একটি সিম যেন টেলিটকের হয়। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। এবার মনের স্বাদ মিটিয়ে খান আর স্বাস্থ্যের চিন্তাটা ছেড়ে দিন পুষ্টি সয়াবিন তেলের হাতে, কারণ পুষ্টির সবচেয়ে শুদ্ধ আর স্বাস্থ্যকর সয়াবিন তেল। পুষ্টি, ভালো খান ভালো থাকুন।
নতুন ওভার প্রথম বল এবং তানজিম হাসানকে আনা হয়েছে। প্রথম বলেই আউটসাইড এজ হয়েছে, তবে ডিপ থার্ডে যে ফিল্ডার আছে তার সামনে বলটা বাউন্স করেছে, সো আউট হন শিবম ডুবে। এবং আজকের আরও একটা ম্যাচ আছে, সেটা অবশ্য ভোরবেলায় সকাল 6:30 অস্ট্রেলিয়া ভার্সেস আফগানিস্তান। অস্ট্রেলিয়ার এই ম্যাচটা জিতে গেলে they will qualify for the semi-finals. আফগানিস্তানের জন্য বাঁচা মরার লড়াই, যদি তারা এই ম্যাচটা জিতে তাহলে তাদের একটা সম্ভাবনা থাকে, যেমন বাংলাদেশের বাঁচা মরার লড়াই। বাংলাদেশ যদি এই ম্যাচটা জিততে পারে, যেই স্টার্টটা পেয়েছে অবশ্য সাকিব আল হাসানের জন্য বাংলাদেশ, সেটা দেখে মনে হচ্ছে না সম্ভব হতে পারে। এবার কিন্তু ফুলার লেন্থ একটা ডেলিভারি ছিল 136 km/h। তানজিমের বোলিংটা এই ধরনের ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান পিচেসের জন্য খুবই কার্যকরী, যেটা আমরা বুঝতে পারছি। টেবিলের টপ 2 পজিশনসে অস্ট্রেলিয়া এবং ইন্ডিয়া আছে, প্রথম ম্যাচ তারা জিতেছে তাদের। আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এখনও কোনো ম্যাচ জিততে পারেনি এবং প্রথম ম্যাচটা না জেতার কারণে সেমিফাইনালের স্পটটা আসলে নিশ্চিত করা একটু কঠিন হয়ে যায়। লাস্ট 2টা ম্যাচ জিততেই হবে এরকম একটা ব্যাপার, এবং সেই 2টা ম্যাচ জিতলেও যে কোয়ালিফাই করবে এটার কোনো গ্যারেন্টি নাই। তৃতীয় বল থেকে কাট করে আরও একটি রান হার্দিক পান্ডিয়া নিয়ে নিলেন, খুদা মেরে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানায়। তানজিম সাকিব এর আগে 2টি মূল্যবান উইকেট, যেটা দরকার ছিল সূর্য কুমার যাদব এবং বিরাট কোহলির উইকেটটা কিন্তু তিনি তুলে নিয়েছেন। অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেটটা বলছে 148, 4 উইকেটে 16 ওভার 3 বল শেষে ভারতের সংগ্রহ। সবখানে সব মোটামুটি মধুমত মিষ্টি অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। তানজিম সাকিব 6 ম্যাচ থেকে 11 উইকেট নিয়েছেন, ইকোনমিটা খুবই ঈর্ষণীয় 5.30। পরের বলটা এবারে কিন্তু অফ স্ট্যাম্পের বাইরে উঠিয়ে মেরেছেন শিবম দুবে। বলটা কি হলো, একদমই সাইড স্ক্রিনের উপর দিয়ে সীমানা ছাড়িয়ে ছক্কা। 9টা 6, ইনফ্যাক্ট 10টা 6 হয়ে গেল এই ইনিংসে, এবং সেই সাথে টিমের 150 হয়ে গেছে। অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেট জানিয়ে দিচ্ছি 154 for 4 ভারতের সংগ্রহ। সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো মিষ্টি অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। রেডিও আপ ব্রট টু ইউ বাই টেলিটক। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। একদমই ওভারের 5ম বল, ইনফ্যাক্ট এবারে কিন্তু ফুল টস ডেলিভারি ছিল, সপাটে হাঁকিয়েছেন। বল যাচ্ছে এখানে ডিপ মিড উইকেটের দিকে, তবে ওয়াইডিশ লং অন থেকে দৌড়ে গিয়ে মাহমুদুল্লাহ কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন। একটি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন। এই ওভারে কিন্তু একটু এক্সপেন্সিভ হয়ে গেলেন তানজিম সাকিব, 9 রান কনসিড করে ফেলেছেন। তবে পার্টনারশিপটা কিন্তু দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলছে, 33 বল থেকে 47 রান। এদেরকে আসলে আটকানো না গেলে রানটা 200তেও ঠেকতে পারে, বলা যায় না এটা ইন্ডিয়া। পরবর্তীতে আরও 3টা ওভার আছে, সব কুদামেটা যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে। সো দেখা যাক শেষ বলটা করবেন তানজিম হাসান সাকিব। 2টো উইকেট পেয়েছেন তার ফার্স্ট ওভারে, এবং থার্ড উইকেটটা অলমোস্ট পেয়ে গিয়েছিলেন পয়েন্ট অঞ্চলের ফিল্ডার, তিনি হাতের জাস্ট সামনে বলটা ড্রপ করে ডট বল দিয়ে ওভারের সমাপ্তি। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন, হাম্বা জিতুন, আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট সিম টেলিটক নিয়ে এলো ই সিম। টেলিটকের ই সিম পেতে এখনই আপনার নিকটস্থ টেলিটকের কাস্টমার কেয়ারে যোগাযোগ করুন। আপনার মোবাইলের একটি সিম যেন টেলিটকের হয়, দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। ব্যস্ত দিনটা একটু থামে যখন চোখ পড়ে পুষ্টি সুজির টেস্টি হালুয়া। বন্ধুর দুষ্টুমিটা মিষ্টি লাগে যখন পুষ্টি সুজির বরফিটা হয় শেয়ার। প্রতিদিন প্রতিবেলায় এমন সুস্বাদু সব খাবার তৈরিতে পুষ্টি সুজির উপর কিছু নেই। এই সুজিতে বানানো যাই খাবেন অসাধারণ টেস্ট পাবেন। প্রতিটা সকাল করে এক নতুন দিনের সূচনা, প্রতিটা সকাল দেয় এক নতুন ভাবনা। এবার থেকে প্রতিটা সকাল হবে আরো সুন্দর, আরো স্বাস্থ্যকর। অল টাইম ব্রেডের সাথে। অল টাইম ব্রেড, টেস্টি হিট, স্বাস্থ্য ফিট। নতুন ওভার প্রথম বল রিশাদ হোসেনের শর্ট, এবং পুল করে দিয়েছেন শিবম ডুবে পাওয়ারফুলি। লং অন অঞ্চল দিয়ে বল 92 মিটারের একটা বিশাল ছক্কায় পরিণত হয়ে গেল। অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেট বলছে 161, 4 উইকেটে ভারতের সংগ্রহ। সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো মিষ্টি অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। পরের বলটা এবারেও কিন্তু সপাটে হাঁকিয়েছেন, ব্যাটে বলে করতে পারেননি, এবং সেটা বলটা কোথায় গেল, স্ট্যাম্প ভেঙে দিলে এবং শিবম দুবে প্যাভিলিয়নের পথ ধরেছেন।
ফ্যান্টাস্টিক কামব্যাক ডেলিভারি, একদম ফুল ফ্লাইটের একটা ডেলিভারি যেটাতে ব্যাটে বলে করতে পারেননি, স্পান অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ব্যাট। ক্ষুধা আছে রিশাদের উইকেট নেয়ার এবং ক্ষুধা মেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি মানে। রেডিও আপ ব্রট টু ইউ বাই টেলিটক। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। সরকারি ও বেসরকারি চাকরি সংক্রান্ত সকল তথ্য জানতে ভিজিট করুন alljobs.teletalk.com.bd। টেলিটক অল জবস এর প্রিমিয়াম মেম্বার হন এবং মাত্র 1 মিনিটে সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে আবেদন করুন। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন, হাম্বা জিতুন। আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। টেলিটক দিচ্ছে 25 জিবি ডেটা মাত্র 323 টাকায়, মেয়াদ আনলিমিটেড। আপনার মোবাইলের একটি সিম যেন টেলিটকের হয়। দেশের সর্বনিম্ন রেটে টেলিটক ব্যবহার করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। টেলিটক আমাদের ফোন। সম্ভাবনা